పాక్ హద్దు మీరితే పరిణామాలు మరింత తీవ్రంగా ఉంటాయని ప్రధాని మోదీ హెచ్చరించారు. ఆపరేషన్ సింధూర్ తర్వాత జాతినుద్దేశించి ప్రధాని మోదీ తొలిసారి ప్రసంగించారు. మన మహిళల సింధూరం తుడిస్తే ఎలా ఉంటుందో ఉగ్రవాదులకు తెలియజేశామని అన్నారు. ఉగ్రవాదుల క్రూరత్వం భరించలేనిదిగా ఉందని అన్నారు. ఇక పర్యాటకులను వారి కుటుంబ సభ్యులు ఎదుటే దయ లేకుండా ప్రాణాలు తీశారని అన్నారు. भारतवासी की तरफ से सैल्यूट करता हूं। हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया। मैं उनकी वीरता को, उनके साहस को, उनके पराक्रम को आज समर्पित करता हूं हमारे देश की हर माता को, देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को ये पराक्रम समर्पित करता हूं। साथियों, 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई थी, उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया था। छुट्टियां मना रहे निर्दोष मासूम नागरिकों को धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मार डालना, यह आतंक का बहुत विभत्स चेहरा था, क्रूरता थी। ये देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश भी थी। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये पीड़ा बहुत बड़ी थी। इस आतंकी हमले के बाद सारा राष्ट्र, हर नागरिक, हर समाज, हर वर्ग, हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा हुआ। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। భారత ఆర్మీ సేవలను ప్రధాని మోదీ కొనియాడారు. భారత సైన్యానికి, శాస్త్రవేత్తలకు సెల్యూట్ చేశారు. దేశ ప్రజలందరి తరపున సైన్యానికి అభినందనలు తెలిపారు. ఆపరేషన్ సింధూర్ లో సాహసోపేతమైన చర్య అని అన్నారు మోదీ. పాక్ పీఓకేను వదలడం తప్ప గత్యంతరం లేదని అన్నారు భారత ప్రధాని. ఉగ్రవాద వేటలో భారత్ ఎప్పుడు వెనుకడుగు వేయదని అన్నారు మోదీ. ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है, लेकिन जब देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं। పాకిస్తాన్లోని ఉగ్ర స్థావరాలు నేలమట్టం చేశామని ప్రధాని మోదీ తెలిపారు. బహవల్పూర్ గ్లోబల్ టెర్రరిజానికి యూనివర్సిటీ లాంటిదని అన్నారు. ఒక దెబ్బతో ఉగ్ర నాయకులను చావు దెబ్బ కొట్టామని అన్నారు. కలల్లో కూడా భారత్ అంటే పాక్ ఉలిక్కి పడేలా చేశామని అన్నారు. పాక్ డ్రోన్లు, మిసైళ్లు మన ముందు నిలవలేకపోయాయని తెలిపారు. आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज रही है। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो, या भारत में दशकों से जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, उन सब के तार
कहीं न कहीं आतंक के इन्हीं ठिकानों से जुड़ते रहे हैं। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। आतंक के बहुत सारे आका बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे, जो भारत के खिलाफ साजिशें करते थे। उन्हें भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया। ఆపరేషన్ సింధూర్ పై భారత డీజీఎంఓ బ్రీఫింగ్ లో కీలక విషయాలు వెల్లడించారు. భారత్ ఆర్మీ పోరాటం ఉగ్రవాదం మీదే తప్ప పాకిస్తాన్ ప్రజలపై కాదని అన్నారు. పహల్గాంలో అమాయకులను చంపేశారని అన్నారు. పహల్గాం దాడికి మూల్యం చెల్లించారని, కశ్మీర్ పీఓకేలో భారత్ చేపట్టిన ఆపరేషన్ విజయవంతమైందని అన్నారు. దుర్భేద్యమైన మన ఆర్మీ ముందు పాకిస్తాన్ ఆటలు సాగలేదని, మన ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్స్ ఎప్పుడు రెడీగా ఉందని అన్నారు. On the successful joint operations that were carried out to destroy the terror infrastructure in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, as well as in Pakistan itself. We also iterated that our fight was with terrorists and their support infrastructure and not with Pakistan military. However, it is a pity that the Pakistan military chose to intervene and bat for the terrorist, which compelled us to respond in kind. दोस्तों, हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ, I had already shared some details about the targets engaged by the Indian Air Force. The composite picture of the Indian Air Force targeting so far is now shown on the screen. As you can see, we have targeted the length and breadth of the adversary. I'm sure most of you would have already seen the effect of these strikes on ground, courtesy the large number of videos and photographs being circulated in the media. A few representative examples from the open source are now being shown to you on the screen. In fact, 2 of them. This is the strike on the Noor Khan Air Base. And you can see the effect, I'm sure most of you. And this is the aftermath of our strike at Raimiar Khan Air Base. You can see the massive crater that it has left on its runway. And you can see the pinpoint accuracy of our weapons. So with that, giving you an overview of how our air defense systems have thwarted the enemy drones, their fighter aircraft, their missiles, and resulted in minimal losses on our side. On the successful ఆపరేషన్ సింధూర్ లో భాగంగా ఉగ్రవాదులపై తాము పోరాటం చేస్తుంటే పాక్ సైన్యం వారికి అండగా నిలిచిందని భారత రక్షణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. కశ్మీర్ పీఓకేలో ఉగ్రస్థావరాలను నేలమట్టం చేస్తామని తెలిపారు. ఈ క్రమంలో చైనా తయారు చేసిన PL-15 మిసైళ్లతో పాకిస్తాన్ భారత్ పై దాడి చేసిందని అన్నారు. हमारे इस अभियान में बढ़ चढ़कर शामिल हुए और बहुत बहादुरी से उन्होंने हमारा साथ दिया। उनके काउंटर अनार्म्ड सिस्टम्स भी हमारे इस मल्टी टियर्ड एयर डिफेंस ग्रिड का हिस्सा थे, जिसके कारण पाकिस्तान की नापाक हरकतों का विनाश किया गया। आपने सुना ही होगा, जब हौसले बुलंद हों तो मंजिलें भी कदम चूमती हैं। In the end, I would like to highlight again that in every single domain that Operation Sindhur has been prosecuted, there has been absolute synergy between the 3 services. Not only have we, in this endeavor, been fully supported by our government, departments and agencies, I cannot here not mention our 140 crore countrymen that have stood behind us with their prayers and goodwill, urging and inspiring us to achieve our mission. ఆపరేషన్ సింధూర్ లో మన ఎయిర్ డిఫెన్స్ బలమైన గోడలా నిలిచిందని తెలిపారు. అత్యాధునిక ఆయుధాలతో పాక్ పై విరుచుకుపడినట్లు వెల్లడించారు.
బహుళ రక్షణ వ్యవస్థను అధిగమించే శక్తి పాక్కు లేదని, పహల్గాం పాపానికి మూల్యం చెల్లించారని, మనకు అత్యాధునిక రాడర్లతో నిఘా వ్యవస్థ ఉందని తెలిపారు. ఫైటర్లు, నిఘా విమానాలు కాపలా కాస్తున్నాయని, బీఎస్ఎఫ్ జవాన్లు వారి బాధ్యతను నిర్వర్తిస్తున్నారని అన్నారు. Talk about the air defense capability. The Indian Navy operates as a composite network force capable of simultaneously addressing threats emanating from all domains, that is, air, surface and subsurface, through amalgamation of advanced sensors synchronized on the combat management systems. In effect, the maritime force is able to ensure persistent surveillance, detection and identification for a comprehensive maritime domain awareness, including the airspace. Effectively using multiple sensors and inputs, we are maintaining continuous surveillance to degrade or neutralize threats as they emerge or manifest, to ensure targeting at extended ranges. All these are conducted under the umbrella of a comprehensive and effective layered fleet air defense mechanism that caters for all threats, be it drones or high-speed missiles or aircraft, both fighters as well as surveillance aircraft. The fleet operates as a composite force, maintaining a surveillance bubble at extended ranges using advanced radars. Any aerial target that attempts to penetrate this bubble is detected and identified using various techniques and technologies, affording quick and clear distinction between commercial, neutral and hostile aircraft or flying objects at ranges in excess of the anticipated attack range. The Carrier Battle Group, with its integral air wing, provides the first layer of this layered mechanism. Adequately equipped and trained to high degree of proficiency, our pilots are able to operate both by day and night. In the current standoff, the presence of our aircraft carrier with large number of MiG-29K fighters and airborne early warning helicopters prevented any suspicious or hostile aircraft to close the Carrier Battle Group within several hundred kilometers. పహల్గాం ఉగ్రఘటనకు భారత బలగాలు గట్టి సమాధానమిచ్చాయి. ప్రస్తుతం రెండు దేశాల మధ్య కాల్పుల విరమణ ఒప్పందంతో సరిహద్దుల్లో వాతావరణం కాస్త ప్రశాంతంగా మారింది. ఈ క్రమంలోనే ప్రధాని మోదీ నాయకత్వ ధోరణిని బీజేపీ కొనియాడింది. దీనిపై స్పందించిన బీజేపీ ప్రధాన కార్యదర్శి సంబిత్ పాత్ర ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆపరేషన్ సింధూర్ 100% విజయవంతం అయిందని అన్నారు. మన సైన్యం 100% విజయం సాధించినందుకు గర్వంగా ఉందని అన్నారు. పక్కా వ్యూహంతో పాకిస్తాన్లోని కీలక ప్రాంతాలను సైన్యం టార్గెట్ చేయడం గర్వించదగ్గ విషయమని కొనియాడారు. పహల్గాం ఉగ్రదాడి తర్వాత ప్రతీకారం తీర్చుకుంటామని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ భారత ప్రజలకు హామీ ఇచ్చారని సంబిత్ పాత్ర గుర్తు చేశారు. నరేంద్ర మోదీ వ్యూహాలు శత్రుదేశం ఊహాలకు కూడా అంతమని కొనియాడారు. ఆపరేషన్ సింధూర్ పేరుతో భారత సైన్యం తమ సత్తా చాటిందని పేర్కొన్నారు. क्योंकि जिस प्रकार का टेरर डेमोलिशन, जिस प्रकार आतंकवाद का खात्मा बीते कुछ दिनों में हमने भारतवर्ष में देखा है, भारतवर्ष ने जिस प्रकार से पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से समाप्त किया है, अदम्य साहस का परिचय दिया है भारत की सेना ने. अदम्य साहस भारत की आर्मी का, भारत की सेना का, भारत की एयरफोर्स का, भारत की नेवी का और उन तमाम जाबाज सेनानियों का जिनके कारण आज ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुरंत भारत लौट के आते हैं और उन्होंने जनता की बात को सुना. जनता ने उस समय कि आतंकवाद के ऊपर हमला हो, हमें बदला लेना है पहलगाम के इस आतंकवादी हमले का, हम पहलगाम के इस आतंकवादी हमले का बदला लेंगे. वी विल एवेंज द डेथ ऑफ 26 पीपल. प्रधानमंत्री ने कहा ये जो बदला होगा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम घुस के मारेंगे और मिट्टी में मिलाएंगे आतंकवादी के ठिकानों को. आतंकवादियों के ठिकानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णय ने और हमारे सेना के अदम्य साहस ने मिट्टी में मिलाने का काम किया. एक्शन में आया जाए, बहुत सूझबूझ के साथ, सोच समझकर, स्ट्रेटजी के साथ. पाकिस्तान भी जानता था कि हमला होगा, एयर स्ट्राइक पहले हो चुका था, किस प्रकार सर्जिकल स्ट्राइक पहले हो चुकी थी. पाकिस्तान पूरी तरह जानता था कि इस बार भी छोड़ा नहीं जाएगा, मगर उसके बावजूद पाकिस्तान इतना दिमाग लगाने के पश्चात वह डेट नहीं जान पाया जिस दिन यह हमला होना.
భారత్ పాకిస్తాన్ల మధ్య అణు యుద్ధాన్ని నేనే ఆపా. అణు యుద్ధం జరిగి ఉంటే లక్షలాది మంది ప్రాణాలు కోల్పోయేవారు. అందుకే అణు యుద్ధాన్ని ఆపేలా భారత్ పాక్లపై ఒత్తిడి తెచ్చా. యుద్ధం కొనసాగిస్తామంటే మీతో వ్యాపారం చేయరని చెప్పా. దీంతో ఆ రెండు దేశాలు కాల్పుల విరమణకు అంగీకరించాయి. దాయాది దేశాల కాల్పుల విరమణ క్రెడిట్ నాదే అని వ్యాఖ్యానించారు. అంతేకాదు యుద్ధం విషయంలో ప్రస్తుతం భారత్ తో చర్చలు జరుపుతున్నట్లు ట్రంప్ తెలిపారు. త్వరలో పాక్ తో కూడా మాట్లాడతానని వివరించారు. An immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases, and having these. They really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. ఈటలకు కాంగ్రెస్ కు మధ్య పంచాయతీ ముదురుతోంది. సీఎం ప్రభుత్వంపై ఈటల విమర్శల మీద హస్తం నేతలు మండిపడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఈటల ఇంటి ముట్టడికి యూత్ కాంగ్రెస్ నేతలు ప్రయత్నించారు. పార్టీ ఆఫీసులు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాల ముట్టడి చేశాము, చూశాము, కానీ ఇళ్ల ముట్టడి చూడలేదంటూ ఈటల కామెంట్స్ కు జగ్గారెడ్డి కౌంటర్. టీపీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ కూడా కౌంటర్ ఇచ్చారు. ఈటల దిగజారి మాట్లాడుతున్నారంటూ మండిపడ్డారు. ఈటల ఒకటేంటి, తాము 100 అంటామని వ్యాఖ్యానించారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీలపై లూజ్ కామెంట్స్ సహించేది లేదని కూడా హెచ్చరించారు. నీ కింద ఏం జరుగుతుందో మిస్టర్ ముఖ్యమంత్రి సోయి పెట్టు, ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకో. కేవలం మీకు అధికారం ఇచ్చిన మా కర్మానికి ఇవాళ తెలంగాణ ప్రజలకు కంటి మీద గురుకు లేకుండా చేస్తుందని చెప్పి తెలంగాణ మీరు భావిస్తారు. ఈ ప్రభుత్వం ఎన్నో రోజులు ఉండదు. ఈ ప్రభుత్వానికి తల తోక ఏది లేదు. తుపులకు నీకేదో ఓట్లేస్తే ముఖ్యమంత్రి పోయి కుర్చీ మీద కూర్చొని ఇవాళ మా ప్రజలు ఏడిపించుకుంటున్నావు అంటే నువ్వు శాడిస్ట్ అయితే ఏడిపించుకుంటావు. గుర్తుపెట్టుకో, నువ్వు శాడిస్ట్. నువ్వు ఓటు చెప్తే ఏంటంటే నువ్వు సైకో అయితేనే ఏమి. నేను ముఖ్యమంత్రిని డిమాండ్ చేస్తున్నా, ఇట్లాంటి పిచ్చి వేషాలు మానుకో. చిత్రం ఏంటంటే ఈటెల రాజేందర్ ఒక పార్లమెంట్ మెంబరు ఎప్పుడు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి దగ్గర పోయి నా పార్లమెంట్ లో ఈ సమస్య ఉంది, ఈ పనులు అయితే లేవు, పార్లమెంట్ లో ప్రజలకు ఇది కావాలి అడిగింది ఎప్పుడు లేదు. మళ్ళా నీ గాడు పదవి అయిపోతే ఎవనో తిడతాంటే ఎవడెందుకు పడతాడు రా నాయన? మీ సెన్సార్ లేదు, తిట్టినట్టు వేస్తాము అని అంటే తిట్టి పడేస్తా ఈటెల రాజేందర్ని. ఎవడు రా? సైకో ఇవ్వడరా? పోస్ట్ దొరకక నువ్వు సైకో అయినవురా నాయన. గంజాయి తాగిన కూడా అధ్వానం అయిపోయినావు. నోరు జారితే నిన్ను నడి రోడ్ల బట్టలిప్పి గుంజలు తీపిస్తారు కాంగ్రెస్ పార్టీ. లేదు ఈటెల రాజేందర్ చూసి సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి జాలనిపిస్తుంది, పాపానికి ఏం దొరకలేదేమో, పగలగడ ఏదో వరుతున్నాడు అనుకుంటున్నావు. ఎవరు చెప్పినా వినను నేను, నాకు నేనే నిర్ణయం తీసుకుంటా. పక్కా కూల కొట్టవలసిందే, మొత్తం బుల్డోజర్లు పెట్టవలసిందే, అడ్డమచ్చిన బుల్డోజర్ తొక్కవలసిందే, కూల కొట్టవలసిందే. నా గురించి చిల్లరగాళ్లకు కొట్లాడితే దీనితో కొట్లాడే కానీ రండతో ఏం కొట్లాడతాం? రండతో ఏం కొట్లాడుతుంది? దీంతో కొట్లాడాలి. కుక్క లెక్క ఒడుడు కాదురా కొడుక, కుక్క లెక్క ఒడితే ఏమవుతుంది? ఈటెల రాజేందర్కి రండ అంటే అర్థం తెలిసి మాట్లాడిండా, రండ అంటే తెలియక మాట్లాడిండా? ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి నన్నా కాంగ్రెస్ నన్నా ఒకటే, కాంగ్రెస్ నన్నా రేవంత్ రెడ్డి నన్నా ఒకటే, మినిస్టర్లన్నా కాంగ్రెస్ పార్టీ నన్నా ఒకటే. నేను 19 సంవత్సరాలకు మున్సిపల్ కౌన్సిలర్ ఉన్నప్పుడు ఈటెల రాజేందర్ ఏముండే అప్పుడు మీకేమన్నా తెలుసా? బంద్ చేసుకో ఇప్పటికైనా. నువ్వు కౌంటర్లో మమ్మల్ని కాంగ్రెస్ వాళ్ళని తట్టుకోలేవు ఈటెల రాజేందర్. నువ్వు ఒక్క పదం వాడితే మేము పదాలు వాడతాము, నువ్వు ఒక్క తిట్లు తిడితే 100 తిట్లు తిడతాము. నీ వల్ల కాదు. బీజేపీలో ప్రెసిడెంట్ పదవి దక్కట్లేదని ఆ ఆక్రోశాన్ని అంతా మిగతా వేల మీద కక్కే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాడు. ఆ ఆక్రోశం అంతా రేవంత్ రెడ్డి గారి మీద ఇస్తా ఉన్నాడు. ఏం భాష మాట్లాడుతున్నాడు? ఒక ముఖ్యమంత్రి గురించి, ఒక పార్లమెంట్ సభ్యుడే ఉన్న వ్యక్తి మీ హయాంలో కాదా ఈ రాష్ట్రం దివాలా తీసింది? మీరు ఆర్థిక శాఖ మంత్రిగా పనిచేసిన సందర్భంలో ఈ రాష్ట్రము దివాలా తీసిన పరిస్థితి మీరు మర్చిపోయినరా? హైడ్రా గురించి మాట్లాడుతున్న మీ నిర్వాహకం వల్లే కదా ఈ భూములన్నీ కబ్జాలకు గురైనాయి. నీవే దేవాదాయ శాఖ భూములు కబ్జా చేసావని మీద కేసు ఉంది కదా. కేసీఆర్ హయాంలో చాతగాని మంత్రులుగా దద్దమ్మలుగా ఉన్నటువంటి మీరు
ఇక్కడ తీసి తగిలేసి మీరు బయటకు తన్నేస్తే బీజేపీ పార్టీలో పోయినారు. ఒక రైట్ వింగ్ లో లెఫ్ట్ వింగ్ ఐడియాలజీ తోటి ఉన్న మీరు రైట్ వింగ్ లోకి వెళ్ళి ఈ రైట్ భాగం అంతా దుబ్బినట్టుంది. మీకు ఏదో అధ్యక్ష పదవి ఇస్తారు, ఇక రాష్ట్రాన్ని ఎలగబెట్టి మళ్ళీ ఒకసారి ముఖ్యమంత్రిని నేదామని మీ పిచ్చి ఆలోచన నడుస్తలేదని, ఆ బీజేపీలా ముదిరిపోయిన నాయకుల్ని మిమ్మల్ని ముందర పడనిస్తలేరు. ఈ అన్ని ఫ్రస్ట్రేషన్స్ తీసుకొచ్చి మీరు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి మీద చూపించడం సరైంది కాదు. ముఖ్యమంత్రి గారిని తిడితేనో, ముఖ్యమంత్రి గారిని గురించి నెగిటివ్ మాట్లాడితేనో, ముఖ్యమంత్రి చేస్తున్న పనుల గురించి మాట్లాడితేనో మీకు మీ అధిష్టానం దగ్గర మంచి పేరు వచ్చి ఈయననే మొగోడు, ఈయనకి ఇస్తేనే మళ్ళీ బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తుందని ఒక పిచ్చి ఆలోచన మీకు ఉన్నట్టుంది. ఢిల్లీలో మాజీ ప్రధాని పివి నరసింహారావు విగ్రహం ఏర్పాటు చేయనున్నారు. విగ్రహం ఏర్పాటుకు ఢిల్లీ అర్బన్ ఆర్ట్ కమిషన్ ఆమోదం తెలిపింది. తెలంగాణ భవన్లో పివి విగ్రహం ఏర్పాటుకు ఢిల్లీ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ప్రతిపాదించింది. మిస్ వరల్డ్ పోటీలు హైదరాబాద్ లో జరుగుతున్నాయి. ఇంకా మరిన్ని ప్రపంచ ఈవెంట్లకు ప్రభుత్వం ప్లాన్ చేస్తుందని సీఎం రేవంత్ తెలిపారు. హైదరాబాద్ నానక్ రామ్ గూడలో సోనాటా సాఫ్ట్వేర్ కొత్త క్యాంపస్ ను సీఎం ప్రారంభించారు. తెలంగాణ రైజింగ్ కార్యాచరణ ద్వారా ఆర్థికాభివృద్ది, పెట్టుబడులు, ఉద్యోగాలు, మౌలిక సదుపాయాలు, సంక్షేమం సమతుల్యంగా సాగుతుందని తెలిపారు. For my government to help my stakeholders, farmers, women, youth, students, senior citizens have to support industry and grow the economy. I am happy to share that we have attracted nearly 3 lakh crore investment since December 2023. We have created more than 1 lakh jobs in private sector. During my trips to the World Economic Forum in Davos and investor meets in the US, South Korea, Japan and Singapore, we have convinced the world that Telangana means business. This year to Davos, we have become a number one state in attracting investment, attracting investments at almost 1.78 lakh crores. Hyderabad is now a GCC hub in both software and life sciences. Hyderabad emerged as a leading hub for AI-ready data centers, life sciences and manufacturing sectors. We are doing India's largest entrepreneur funding and monitoring program, empowering 66 lakh women through self-help groups. With Raju Yuva Vikasam, we are going to fund lakhs of young entrepreneurs. We are first state to hire transgenders or third gender into Hyderabad traffic department. We are building a dry port and connecting it to Andhra Pradesh seaport with a dedicated road and railway corridor. We are building India's most planned city within Hyderabad, that is called Bharat Future City. We will ensure more global events in coming days. This balance of growth, investment, creation of jobs, building great infrastructure and welfare for all sections is our vision called Telangana. రేవంత్ సర్కార్ టార్గెట్ గా ఎమ్మెల్సీ కవిత హాట్ కామెంట్స్ చేశారు. తెలంగాణ భూములను స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లో కుదువ పెడుతున్నారంటూ నిప్పులు చెరిగారు. కంచె గచ్చబౌలి భూముల పేరుతో 10,000 కోట్ల రూపాయలు అప్పు తెచ్చుకొని ఇక డబ్బులు పప్పు బెల్లంలా పంచుకున్నారని విమర్శించారు. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చినప్పటి నుండి ప్రతి సందర్భంలో పోయిన ప్రభుత్వం అప్పులు ఎట్లా చేసింది, రాష్ట్రాన్ని ఎట్లా దివాలా తీసిపించింది అనేటటువంటి అంశాల మీద మాట్లాడడం, అదేవిధంగా పదే వేల కోట్ల రూపాయలు అప్పులు తీసుకొని రావడం, ఖజానా మీద భారాన్ని పెంచడం, కానీ తెచ్చినటువంటి అప్పుతోనే ఒక్కటి కూడా పనికొచ్చేటటువంటి పని చేయకపోవడం అన్నది మనం గత 16 నెలలుగా చూస్తున్నటువంటి సందర్భం. తెలంగాణ ఆత్మగౌరవాన్ని కించపరిచే విధంగా నేను ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఎక్కడికి పోతున్నా నన్ను చెప్పులదంగా చూసినట్టు చూస్తున్నారని అంత నీచమైనటువంటి మాటలు, నిజంగా అట్లాంటి మాటలు చెప్పాలంటే ఇబ్బంది అనిపించినా ఆయన నోటి నుండి అట్లాంటి మాటలు వినడం అన్నది తెలంగాణ ప్రజలకు అవమానం. అయితే ముఖ్యమంత్రి గారి మాటల వెనకాల ఆక్రోశము, బాధ వేరే ఉన్నది. ఏంది వేరేది? మొన్ననే మనం చూసినాం 400 ఎకరాలు కంచగచ్చిబౌలి భూముల్ని కుదోబెట్టి 10,000 కోట్ల రూపాయలను అప్పుగా తీసుకొని రావడం జరిగింది. యావత్ ప్రపంచం ముందు తెలంగాణ పరువు తీసినటువంటి ఉదంతాన్ని కూడా చూసినాం. అక్కడ ఉన్నటువంటి నెమళ్లను, చెట్లను అన్నిటినీ నాశనం చేస్తే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న పర్యావరణవేత్తలందరూ కూడా బాధపడ్డ విషయం చూసినాం. మరి ఎందుకంత పట్టుదల? ఎందుకు ఆ భూములు అమ్మాలి? ఎందుకు 10,000 కోట్లు తెచ్చుకోవాలి అంటే ముఖ్యమంత్రి గారు కంప్లీట్ గా ఆలోచన ఏంటంటే ఇండస్ట్రియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ లో 1,75,000 ఎకరాల పైచిలకు భూమి
కేసీఆర్ గారు జమ చేసి పెట్టిండ్రు. కేవలం హైదరాబాద్ లో కాదు, జిల్లాలలో ఉన్నటువంటి అన్ని కేంద్రాలలో కూడా ఫ్యూచర్ లో ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పాన్షన్ కోసం అని చెప్పి ఈఎస్ఐసిని ఒక స్ట్రాంగ్ పవర్ఫుల్ ఎంటిటీగా తయారు చేసి పెట్టిండ్రు. ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి గారి కుట్ర ఏంటంటే ఆ భూములన్నింటినీ కూడా కుదవబెట్టాలి. కంచగచ్చిబౌలి శాంపిల్ మాత్రమే 1,75,000 ఎకరాల తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉన్న భూముల్ని కుదవబెట్టడానికి ఒక మంచి కుట్రపూరితమైనటువంటి స్కెచ్ రేవంత్ రెడ్డి గారు తయారు చేస్తారు. జగన్ ప్రభుత్వం చేసిన తప్పులే ఇప్పటి విద్యుత్ ఛార్జీలకు కారణమని మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ అన్నారు. జగన్ అండ్ కో బ్యాచ్ పనిగట్టుకుని ప్రభుత్వాన్ని అప్రతిష్ట పాలు చేయాలని చూస్తున్నారని మండిపడ్డారు. గత ప్రభుత్వం చేసిన తప్పులను సరిచేయడానికి టైం సరిపోవట్లేదన్న మంత్రి ఇప్పటికైనా జగన్ బ్యాచ్ అబద్దాలు ప్రచారం చేయడం మానుకోవాలని సూచించారు. పెంచము దానికి కట్టుబడి ఉన్నాం మేము కానీ మా ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ. మొన్న ఈ మధ్య యాక్సిస్ బ్రూక్ ఫీల్డ్ ఎనర్జీ మీద దుష్ప్రచారం చేసే పని చేస్తా ఉన్నారు. పదే పదే ప్రభుత్వం మీద బురదల్లే పని చేస్తా ఉన్నాడు. జగన్మోహన్ రెడ్డి తప్పులన్నీ కూడా ఇప్పటికి కూడా మాకు ఇంకా దాన్ని శుభ్రం చేయడానికి టైం సరిపోతుంది. అతను పూర్తిగా విద్యుత్ శాఖను దుర్వినియోగం చేసి వదిలిపెట్టాడు. అతనే యాక్సిస్ ఎనర్జీకి ₹5.12 పీపీ చేస్తే దాన్ని వెనక్కి పిలిపించి ₹4.60 పగలపూట సాయంత్రం పూట పీక్ అవర్స్ లో కూడా విద్యుత్ సరఫరా చేసే ఒప్పందం చేశాము. అదే కాకుండా PLF దాదాపు 60% తక్కువ ఇవ్వకుండా ప్రభుత్వానికి నష్టం లేకుండా అన్ని కూడా చేశామన్నమాట. జగన్మోహన్ రెడ్డి లాగా ప్రభుత్వం లాగా ఈ ప్రభుత్వం చేసే ప్రసక్తి లేదు. జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వాన్ని ఒక ఆదాయ వనరుగా విద్యుత్ శాఖను వాడుకుంది. ఆ ప్రభుత్వం కరెంటు ఛార్జీలు పెంచకూడదు, ప్రజలకు ఉపయోగపడాలి, నాణ్యమైన విద్యుత్ ఇవ్వాలనే దశగా పనిచేస్తున్నాము. దాంట్లో భాగంగానే రాయలసీమ ప్రకాశం జిల్లా ప్రాంతాల్లో రెన్యూబుల్ ఎనర్జీకి పెద్దపీట వేసాము. గతంలో కూడా 7,000 మెగావాట్లు 14-19లో రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ పెట్టడమే కాకుండా విద్యుత్ ఉత్పత్తి కూడా చేసి చూపించాము. అదేవిధంగా దేశంలో ఇప్పుడు జనగామ జిల్లా కొడకండ్ల మండలంలో ఎమ్మెల్యే యశస్విని రెడ్డిని హనుమకొండ్ల ఝాన్సీ రెడ్డి పర్యటించారు. పాలకుర్తి నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా డాక్టర్ ఝాన్సీ రాజేందర్ రెడ్డి ఫ్యామిలీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో 2024-2025 SSC పరీక్ష ఫలితాల్లో అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలల విద్యార్థులను సన్మానించి నగదును ప్రోత్సాహకాలను అందజేశారు. రాజేంద్ర రెడ్డి గారు ఇక్కడే పుట్టిండు. మరి ఆనాడు ₹80 లేక 2 ఏళ్లు ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన తర్వాత 2 ఏళ్లు ఎగ్జామ్ రాయడానికి ₹80 లేని స్థితిలో మరి ఈనాడు అమెరికా పోయి మరి నేను మా నియోజకవర్గంలో ఏదో ఒకటి చేయాలి పాలకుర్తిలో అని ఆయనకి ఐడియా రావటం 1994లో ఆయన ఏమి ఉన్న స్థితి నుంచి రాలేదు. మన నార్మల్ ఫ్యామిలీలు ఎక్కడైతే ఉంటాయో మీరు అందరూ ఎట్లా అయితే ఉన్నారో అదే దానికంటే తక్కువ స్థితిలో ఉన్న కుటుంబం నుంచి వచ్చాడు. సో వచ్చి ఈరోజు ఈ ట్రస్ట్ పెట్టి తనకైనా ఇబ్బందులు మీ అందరికీ కావద్దు అనే ఉద్దేశంతో ఈ ట్రస్ట్ తరపున మీ అందరికీ తెలుసు 1994 నుంచి ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్ ఈ రెండింటికి కనెక్షన్ ఉంది. ఎట్లా కనెక్షన్ ఉంది? మనం హెల్దీగా ఉంటేనే మనం చదువుకోగలుగుతాం. మనం హెల్దీగా ఉండి చదువుకోగలిగితేనే మనం ఒక 10 మందికి హెల్ప్ చేయగలుగుతాం. చాలా చోట్ల స్కూల్స్ అట్లనే లైబ్రరీ ఇవి కూడా కట్టియడం జరిగింది. ఇంకా స్కాలర్షిప్స్ కూడా ఇస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఇంకా కూడా దాన్ని పెంచుతారు. ఫస్ట్ ఎటువంటి రాజకీయంతో సంబంధం లేనప్పుడే ఎక్కువ స్కూల్స్, లైబ్రరీస్ ఇట్లాంటి వాటిపైన కాన్సన్ట్రేట్ చేసిండ్రు కాబట్టి ఫర్దర్గా కూడా చేస్తారని కోరుకుంటున్నా. అట్లనే నా శాలరీ కూడా నేను చెప్పిన విధంగా అది ఉన్నదే తక్కువ శాలరీ. అందులో ప్రతి సింగిల్ రూపీ కూడా ఎడ్యుకేషన్కి మాత్రమే ఉపయోగపడేటట్టు నేను డొనేట్ చేస్తానని మీ అందరి ముందు చెప్తున్నా. ఇవాళ రేపు ఎథిక్స్, మోరల్స్ అనేది, నీతి న్యాయం అనేది ఎక్కువ లేకుండా పోతున్నాయి. స్వార్థం అనేది పెరుగుతుంది. రోజు రోజుకి జనాలకి స్వార్థం అనేది పెరుగుతుంది. అట్లాంటివన్నీ కూడా చిన్న వయసు నుంచే తల్లిదండ్రులు పిల్లలకి నేర్పుకోవాలి. నీతిగా ఉంటే ఏం మంచి జరుగుతుంది అని. నీతిగా ఉంటే టెంపరీగా మనం మంచితనాన్ని చాతగాంతనంగా వేరే వాళ్ళు అనుకున్నా అదే మంచితనం రేపు మనకి
తోడు ఉంటది ఖచ్చితంగా, అందులో ఎటువంటి అనుమానం లేదు. భారత్ స్టాక్ మార్కెట్లు భారీ లాభాలతో ముగిశాయి. భారత్ పాక్ కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం, చల్లారుతున్న ఉద్రిక్తతలు, అంతర్జాతీయంగా సానుకూల సంకేతాలు, దేశీయంగా అనుకూల పరిణామాలతో స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు పరుగులు పెట్టాయి. ఈ ర్యాలీతో ఇన్వెస్టర్ల సంపద ఒక్కరోజే 16 లక్షల కోట్లకు పైగా పెరిగింది. గత 4 ఏళ్లలో మార్కెట్లు ఒక్క రోజులో ఇంత భారీగా లాభపడడం ఇదే తొలిసారి. ట్రేడింగ్ ముగిసే సమయానికి సెన్సెక్స్ ఏకంగా 2975 పాయింట్లు దూసుకుపోయి 82,429 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ 916.70 పాయింట్లు లాభపడి 24,924 వద్ద ముగిసింది.